જય મેઘનાબેન ને જન્મદિવસની વધામણી અને આવો થોડુંક સંકીર્તન, થોડુંક ગરબા ગાન અને પછી આગળનો ક્રમ આપણે શરૂ કરીએ. આજનો દિવસ મને લાગે બહુ સારો, અંબા આવે તો ફૂલડે વધાવું. આજનો દિવસ મને લાગે બહુ સારો, અંબા આવે તો ફૂલડે વધાવું. બહુચર આવે તો ચોખલે વધાવું. આજનો દિવસ મને લાગે બહુ સારો, અંબા આવે તો ફૂલડે વધાવું. આજે અંબે માં રમવાને આવજો, ગરબો લઈને ફરર ફરજો. આજે અંબે માં હો માં, આજે અંબે માં રમવાને આવજો, ગરબો લઈને ફરર ફરજો. રંગ બેરંગી માએ ઓઢી છે ચૂંદડી, ગરબો લઈને ફરે માત પૂદડી. આજનો દિવસ મને લાગે બહુ સારો, અંબા આવે તો ફૂલડે વધાવું. બહુચર આવે તો ફૂલડે વધાવું. તારો સોનાનો ગરબો સોહાતો, જાણે ઉગ્યો એ આભનો એ ચાંદો. તારો સોનાનો ગરબો સોહાતો, જાણે ઉગ્યો એ આભનો એ ચાંદો. આજે પૂનમની રાત જવાડી, ગાવું ગરબાને પાડો સૌ તાળી. આજનો દિવસ મને લાગે બહુ સારો, અંબા આવે તો ફૂલડે વધાવું. બહુચર આવે તો ચોખલે વધાવું. આરે અવનીમાં કોઈ નથી મારું, તું મારી માવડીને હું બાળ તારો. તું મારી માવડીને હું બાળ તારો. તારો ભરોસો મને અતિ ઘણો ભારી, તારી દયાથી શોભા મારી. આજનો દિવસ મને લાગે બહુ સારો, અંબા આવે તો ફૂલડે વધાવું. બહુચર આવે તો ચોખલે વધાવું. અંબા આવે તો ફૂલડે વધાવું. અહીં ગિરી નંદિની નંદિત મેદિની વિશ્વ વિનોદિની નંદિનું તે. ગિરિવર વિંધ્ય શિરોદિની વાસિની વિષ્ણુ વિલાસિની જિષ્ણુનું તે. ભગવતી હે શિતિકંઠ કુટુંબિની ભૂરી કુટુંબિની ભૂરી કૃતે. જય જય હે महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते. मैया रम्य कपर्दिनि शैलसुते. सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरथे. त्रिभुवन पोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते. धनुजनिरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुर्मनिरोषिणि सिन्धुसुते.
जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते मैया रम्य कपर्दिनी शैलसुते हे मां हे मां हे मां अहि निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते समर विशोषितरो शित शोणित बीज समुद्भव बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महा अवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते मैया रम्य कपर्दिनी शैलसुते हे मां हे मां हे मां सुरललनाद तथे ये तथा विनयो करनृत्यरते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमित ध्वनि धीर मृदङ्गनिनादरते कृत कुकथः कुकथोदिडकाडिक तालकुतु अलगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते मैया रम्य कपर्दिनी शैलसुते जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलं व्यलं मितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमन् निनादभट् डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्बनिर्सरि विलोल विचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल ललाटपट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम जय जय जाप्य जये जय शब्दपरस्तुति तत्पर विश्वनुते शण शण सिं सिम सिं कृतनूपुर सिंजितमुहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नटन नाट्यरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते मैया रम्य कपर्दिनी शैलसुते प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभ वलंबे कंठ गंधनि रुचि प्रबत कंधरम स्मरच्छेदम पुरच्छेदम भवच्छेदम मखच्छेदम गजच्छेदान्त कच्छेदम तमन्त कच्छेदम तमन्त कच्छेदम भजे तमन्त कच्छेदम भजे ऐ सोमनः 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 सोमनो रमकान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रभृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते मैया रम्य कपर्दिनी शैलसुते जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमस्वसत् विनिर्गमत्क्रामत्स्फुरत्करालभाल हव्यव तिमिद्धिमिद्धिमिध्वन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्धित प्रचण्ड ताण्डव शिव प्रचण्ड ताण्डव शिव प्रचण्ड ताण्डव शिव श्री कुलदेवी मात की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव લાગણીના જળ વડે મર્દન કરું છું ને શબ્દ કાગળ પર ઘસી ચંદન કરું છું બે ગઝલ બે ગીતના પુષ્પો ચડાવી મેઘનાબેનને પહેલાં તો જન્મદિવસની શુભકામના પાઠવું છું
મેઘનાબેનને જન્મદિવસના પહેલાં તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને સુધીરભાઈના મનોરથથી એક નવતર પ્રયોગ કરવા માટે આપણે બધા ભેગા થયા છે. તમને એમ થશે કે આ સાગરભાઈ બેઠી તો ગયા છે, શું કરશે? મને નથી ખબર કે શું કરવાનું છે, પણ જે થશે એ બહુ ધમાકેદાર થશે. આમ તો જીવનમાં, આમ તો વર્ષોમાં જીવન ભળે ને ત્યારે જન્મદિવસ છે તે ખરા અર્થમાં સાર્થક થતું હોય છે. પ્રેમ શબ્દના ઘણા બધા અર્થો છે, પણ એ જીવનમાં જીવાય ને ત્યારે તે ખરા અર્થમાં પ્રેમ, આ લવ જે વર્ડ છે તે સાર્થક થતો હોય. સુધીરભાઈ અને મેઘનાબેનને જોઈએ ને તો સહજ રીતે એમ થાય કે પ્રેમને આ બંને જણા જીવ્યા છે. એટલે જોરદાર તાળી એટલે આ બંને માટે થવી જોઈએ. અને ફરી વાર આમ તો મેઘનાબેન તમારા માટે કે જો ખુદ હો જવાબ ઉસે જવાબ ક્યાં કહેના, जो खुद हो जवाब उसे जवाब क्या कहना, जो खुद हो किताब उसे किताब क्या देना. यूँ तो हजारों फूल खिलते हैं गुलिस्तान में, यूँ तो हजारों फूल खिलते हैं गुलिस्तान में, जो खुद हो गुलाब उसे गुलाब क्या देना, जो खुद हो गुलाब उसे गुलाब क्या देना. આમ તો જાની પરિવારનું ગુલાબ એવા મેઘનાબેનને જન્મદિવસનો અભિનંદન. ને સ્ત્રી છે ને એ ઘરનો પાયો છે. આખું જે ઘર સહજ રીતે ચાલતું હોય, આમ તો પુરુષો તો બધા ભોળાનાથ જેવા જ હોય છે, આમે બધા ફક્કડ ગિરધારી હોય છે, પણ જગદંબા જેવી સ્ત્રીઓ આ પાયો છે ને આ પાયો છે એટલા માટે સહજ રીતે આખું આ ગૃહસ્થી અને આ ટકેલું છે. અને પાયો દેખાય ને આમ પણ મોટી જે ઉત્તંગ ઇમારત હોય એનો પાયો દેખાય નહીં, પણ એ પાયાના કારણે આખી ઇમારત છે ને તે હોય છે. અને પુરુષના જીવનમાં, પુરુષના ટિફિનમાં ક્યારે સફળતા મૂકી દે સ્ત્રીરૂપી જગદંબાઓ, આ પુરુષને પણ ખબર પડતી નથી. બાળકોના જીવનમાં જે કેટલા બધા સપનાઓની અપેક્ષાઓ છે તે લંચ બોક્સમાં મૂકી દેતી હોય છે, અને એના કારણે જ રજવાડામાં અજવાળું છે તે થતું હોય છે. તો આ રજવાડામાં અજવાળુંનો આ જ પ્રેમ છે કે ખબર ન હોય એવી રીતે આખું આમ આ રજવાડામાં અજવાળું છે તે સુધીરભાઈએ છે તે ગોઠવી દીધું છે. આમ તો મહિના પહેલાં આમ તો અમારું નક્કી થઈ ગયું હતું, મને કહી દીધું હતું કે આવું કંઈક આપણે કરવાનું છે. તો પ્રેમ શબ્દ ઘણી બધી વાતો કરવાની છે, સાથે સાથે આપણે આનંદ પણ કરતો જવાનો છે. એક સરસ મજાનો પ્રસંગ હતો, પણ એ પ્રસંગ પહેલાં સંસ્કૃતમાં પહેલાં તો મેઘનાબેનને આપણે હેપી બર્થડે વિશ છે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે તે કહી દઈએ. આમ તો સંસ્કૃતમાં ગીત છે, આમ બહુ યાદ કરવા જેવું છે અને આમ તાલમાં ચાલશે એટલે મજા આવશે. જન્મદિનમિદં અયि પ્રિય સખે, જન્મદિનમિદં અયि પ્રિય સખે, શંતનોતુ તે સર્વદા મુદં, શંતનોતુ તે સર્વદા મુદં, પ્રાર્થયામહે ભવશતાયુષી, પ્રાર્થયામહે ભવશતાયુષી, ઈશ્વરઃ સદા ત્વાં ચ રક્ષતુ, ઈશ્વરઃ સદા ત્વાં ચ રક્ષતુ, પુણ્યકર્મણાં કીર્તિમર્જય, પુણ્યકર્મણાં કીર્તિમર્જય, જીવनं તવ ભવતુ સાર્થકં, જીવनं તવ ભવતુ સાર્થકં. જન્મદિનમિદં અયि પ્રિય સખે, જન્મદિનમિદં અયि પ્રિય સખે, શંતનોતુ તે સર્વદા મુદં, શંતનોતુ તે સર્વદા મુદં. Someone like Sunday, someone like Monday, but we like only one day. That's your birthday. Happy birthday to you. એકવાર જોરદાર તાળી મેઘનાબેન માટે. બસ જીવનમાં મેઘની જેમ આવી રીતે ગરજતા જ રહો, હસતા જ રહો અને વરસતા રહો અને બસ અને જલસા કરતા રહો. અને સુધીરભાઈ છે તમને જલસા કરતા રાખે એવી ઠાકોરજીના ચરણોમાં, જગદંબાના ચરણોમાં, મહાદેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આમ તો આજના જીવનમાં સુધીરભાઈ 5 વર્ષ પણ લગ્નને પૂરા થાય ને એટલે એને એવોર્ડ દઈ દેવો જોઈએ. એક હમણાં તે તાજેતરની ઘટના આમ કાંઈ બહુ પ્લાનિંગ કરીને નથી આવ્યો, પણ જે આમ ડાઉનલોડ થશે એ આવ્યું એવું દેવાશે.
તો એક ભાઈબંધના છૂટાછેડાનો કેસ ચાલતો હતો દીપકભાઈ. તો આમ ઘણીવાર છે ને આમ ઘટના જીવન છે ને એ ઘટનાઓની ઘટમાળ છે. કોઈએ કીધું છે ને કે સિર્ફ બાતો સે કુછ નહીં હોતા, જીવન મેં એક હાદસા હોના ચાહીએ. આપણા બધા જ જીવનમાં એક ઘટના, એક એવો હાદસો બનેલો હોય અને એનાથી કાંઈક અનુભવ છે તે સહજ રીતે બનતો હોય. તો આમ તો 60 વર્ષનું કપલ ન કહેવાય, પણ 60 વર્ષ થઈ ગયા હતા બે માણાને, અને એ છૂટાછેડા કરાવવા માટે આવ્યા હતા. તો ભાવનગરનું ત્યાં ફેમિલી કોર્ટમાં ક્યારેક ક્યારેક જવું જોઈએ, ઘણું બધું એવું બધું મળે. તો ભટ્ટ સાહેબ જજ હતા. તો હું આમે પાછો પરગજુ પરોપકારી જીવ, એટલે ભાઈબંધની સાથે પરોપકાર માટે ગયો હતો. ને એવું ન માનતા કે સાગરભાઈ ગયા હતા, પણ પરોપકાર માટે તો આમ બેઠા હતા. હવે એ જજ સાહેબ અને આ બે જણા વચ્ચે જે સંવાદ થતો હતો ને, બહુ મજા પડી. એટલે ભાઈ છે તે જીબીમાં હતા અને બેન હતા તે નર્સ હતા. અને સ્વાભાવિક છે કે થાકી ગયા હશે, કેવા કંટાળી ગયા હશે. આમ તો લગ્ન જીવનની મજા પણ તે છે, આમ બે જણા હોય અને પૈડા બે સરખા હોય ને તો આમ ગાડું અથવા તો વાહન છે બરાબર ચાલે. એક પાછું ટ્રેક્ટરનું ટાયર ભેગું થઈ જાય અને એક પાછું ટ્રકનું કે બુલડોઝરનું ટાયર ભેગું થઈ જાય અને એ જે રગસ્યું ગાડું ચાલે, આમાં તો જે સમજદાર હોય ને એનું કાંઈક એ બિચારો એનું ભોગવે એની ભૂલ, આવું કહેવાય. એટલે કંટાળી ગયા હતા. તો હવે જજ સાહેબ છે, જજ સાહેબે પહેલાં તો બધાને સાંભળ્યા. પછી જજ સાહેબ જે બોલે છે ને, બહુ મજાની વાત કરે છે. એ પેલા ભાઈને કહે છે કે તમે કે જીબીમાં ને તમારું કામ શું છે? એ કે સમાજમાં પ્રકાશ પાથરવાનું. તમે થોડુંક કે ઘરમાં પ્રકાશ પાથરો, ઘરવાળીને પ્રકાશ આપો. અને બેનને કહે છે કે તમે કે નર્સમાં ને તમારું કામ શું? કે દર્દી દેવો ભવ, દર્દીની સેવા કરવાનું. તમે એ કે થોડી ઘરવાળાની સેવા કરો, તો એ કે તમારું બંનેનું સરસ ચાલશે. મને આમ રહેવાનું ને હું આમ બેઠો આમ દાદ દેવા માંડ્યો. ઓલા મુશાયરામાં કેમ દાદ દે, પણ પછી ખબર પડી કે આપણે કોર્ટમાં બેઠા છીએ એટલે હખણું રહેવાય. તો લવ ઇઝ નોટ ગેટિંગ બટ ગિવિંગ. પ્રેમની તો કેટલી બધી વ્યાખ્યાઓ છે. અને ખરા અર્થમાં જે એક અહોભાવ હોય, આમ તો બંને જણા એવા હોય કે આમ જોઈને પણ છે ને આમ એ માઇલસ્ટોન હોય સમાજ માટે. બંને જણાને એકબીજાનો અહોભાવ હોય. અથવા તો બધા બે જણા કેમ રહેતા હોય કે બકરીની જેમ. હવે બકરીની જેમ એટલે કેમ? બે બકરી જ્યારે બાંધવાની હોય ને, જો નિરીક્ષણ કર્યું હોય તો એવી રીતે શિંગડા ઘસશે કે હમણાં એકબીજાનું માથું ફોડી નાખશે. પણ જેવા આમ નજીક આવે અને કુંભના મેળામાં કે શંભુ મેળામાં બે બેન ખોવાઈ ગઈ હોય ને પાછી કેમ ગળે મળે, એમ બકરીઓ છે ને શિંગડા અડાડે. એમ આમ સુખી ગૃહસ્થીની આ જ નિશાની છે. પાડોશીને એમ લાગે કે હમણાં છે ને ક્યારે બોલશે જ નહીં, પણ અને ક્યાં હમણાં હતા એવા ને એવા. અને પાછા સમાધાન કરે એટલે બાંધણ થાય એનો વાંધો નહીં, પણ પાછા આવે ને એટલે ઓલો સાડી લઈને આવે. પછી ઓલી કંઈક તમારી મનગમતી ડીશ બનાવી છે, અથવા તો ઓળા અને રીંગણા બનાવેલા છે, રોટલા અને ઓળો બનાવેલો છે. ને આમ ટૂંકમાં લવ ઇઝ નોટ ગેટિંગ બટ ગિવિંગ. એકબીજાનો વિચારે તેના સુખમાં મારું સુખ. આ જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવી જાય તો જીવવાની સહજ રીતે મજા આવી જાય. હમણાં જ એક પ્રસંગ વાંચેલો, એક દાદીમાને અલ્ઝાઇમર્સ થઈ ગયો હતો. અલ્ઝાઇમર્સ એટલે કે સ્મૃતિભ્રમનો રોગ. એને કાંઈ યાદ જ ન રહે. અત્યાર સુધીની જે કંઈ પણ સ્મૃતિ હોય એ બધી વહી જાય આ રોગમાં, અને એને કહેવાય અલ્ઝાઇમર્સ. એ કેટલું અઘરું પડે. અને એમાં પણ 30 વર્ષ 35 વર્ષ સાથે રહ્યા હોય અને કોઈ બે પાત્રમાંથી, આમ તો હંસની જોડ હોય એવા કપલ હોય અને એમાંથી એક ભૂલી જાય તો કેવી સ્થિતિ થાય. તો દાદીમાને અલ્ઝાઇમર્સનો રોગ, અને 5 વર્ષથી આખો આ રોગ હતો. પણ એક દાદા છે એ જે એમના ઘરવાળા દાદા, એ રોજ આવે, 2 કલાક બેઠે અને આ બધું નિરીક્ષણ એક નર્સ કરે. અને એકવાર નર્સથી રહેવાનું નહીં. એટલે આમ દાદા છે, આમ આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા હતા દાદાને, અને આમ જતા હતા ને એમાં કંઈક દાદાને હાથમાં વાગી ગયું હશે, એટલે નર્સ પાસે જ જવાનું થયું. એટલે નર્સ છે ને એના આમ ટાંકા લે છે અને પૂછે છે કે દાદા એક વાત કહું? દાદા કે પૂછો ને બેટા. એ કે તમે એ કે 5 વર્ષથી કે ડેઈલી આવો છે અહીંયા, પણ એ કે દાદીમાને તો કાંઈ યાદ રહેતું નથી, તમે ન આવો તો શું ફરક પડે? ત્યારે દાદા જે બોલે છે ને એ બહુ ગજબ બોલે છે. ઘણીવાર અનુભૂતિ અભિવ્યક્તિ થાય ત્યારે બહુ એ ચમત્કાર જેવી હોય. દાદા એમ કહે છે કે હા, એ કે દાદી તો એ કે મને ઓળખતી નથી, પણ હું તો એને ઓળખું છું ને કે એ કોણ છે મારી. અને પ્રેમ સહજ રીતે એ આમ લેવા કરતાં દેવામાં જ હોય છે.
એટલા માટે જેવું કહેવાય કે ધ ટ્રુ લવ ઇઝ નોટ ગેટિંગ બટ ગિવિંગ, નોટ ટુ હોલ્ડ ઓન બટ લેટ ગો. પ્રેમ સહજ રીતે જતું કરે છે. એટલા માટે જ આપણા સંસ્કૃત સાહિત્યમાં નારદ ભક્તિ સૂત્ર બહુ સરસ મજાનો ગ્રંથ છે. નારદજીએ ભક્તિ ઉપરના 70 જેટલા સૂત્રો લખ્યા હશે. એની અંદરનું એક નાનું એવું સૂત્ર, તત્ સુખે સુખિત્વમ, તેના સુખમાં મારું સુખ છે. તો સહજ રીતે પ્રેમમાં, ભાવમાં, સંબંધોમાં સહજ રીતે દેવાનું જ હોય છે. અને આવું જ આવા ઘણા આદર્શ એવા યુગલ હોય છે, એ જીવી જાય છે. સુધીરભાઈને મેઘનાબેનને જોઈએ ને ત્યારે સહજ રીતે આ યાદ આવે. તો ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. અને વચ્ચે વચ્ચે ગરબા લેશું, તમ તારે બેઠા જ રહ્યો એવું પણ નથી, ઊભા થઈને ગરબો લેવાની પણ છૂટ છે. એક 3 તાળીનો ગરબો લેવાનો છે. હવે 3 તાળીનો ગરબો કેમ કરશું? તો 3 કે 5 તાળી સ્પેશિયલ વગાડવાની છે. ક્યારે? એક ડેમો આપી દઉં. અંબે માં, અંબે માં, અંબે માં હિંચવાને આવો, હિંડોળો મારો. આ હિંડોળો મારો આવે ને પછી 5 તાળી પાડવાની છે. અંબે માં હિંચવાને આવો, હિંડોળો મારો. આવી રીતે અંબે માં હિંચવાને આવો, હિંડોળો મારો, હિંડોળો મારો હે મન. બસ પછી નથી વગાડવાની. અહીંયા બગડ. આ જીવન એવું છે, ક્યાં તાળી પાડવી ને ક્યાં તાળી ન પાડવી, ક્યાં ટકવું, ક્યાં અટકવું, ક્યાં લટકવું ને ક્યાંથી છટકવું. આ બધી ટેકનિક છે. લગ્ન જીવન શીખવાડ દે, બધું શીખવાડ દે. એટલે અહીંયા તાળી પાડવાની છે, બાકી નથી પાડવાની. બરાબર? પર ઝીલાવતા રહેજો અને મોજથી. અને બહુ પાછા સિરિયસ ન બેઠતા, થોડીક સ્માઇલ આપજો. બાકી આમ ઊંચા બેઠા હોય ને બધા દેખાય. મૂળ વાત એ છે. એજી કાચા સૂતરનો મારો હિંચકો રે લોલ, કાચા સૂતરનો મારો, કાચા સૂતરનો મારો હિંચકો રે લોલ. વડાવડનો તરા મોકલો રે લોલ, વડાવડીમાં, વડાવડીમાં, વડાવડીમાં હિંચવાને આવો, હિંડોળો મારો, હિંડોળો મારો હે મનોર લોલ. વડાવડીમાં હિંચવાને આવો, હિંડોળો મારો, હિંડોળો મારો હે મનોર લોલ. કાચા સૂતરનો મારો હિંચકો રે લોલ. રાજપરાનો તરા મોકલો રે લોલ. બધા નથી ગાતા હો પાછા. રાજપરાનો તરા મોકલો રે લોલ. ખોડિયારમાં, ખોડિયારમાં, ખોડિયારમાં હિંચવાને આવો, હિંડોળો મારો, હિંડોળો મારો હે મનોર લોલ. ખોડિયારમાં હિંચવાને આવો, હિંડોળો મારો, હિંડોળો મારો હે મનોર લોલ. કાચા સૂતરનો મારો હિંચકો રે લોલ. ઊભા થઈ જશો બધા. એ ધડ 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 નગારા વાગે, ધડ 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 નગારા વાગે, ધડ 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 નગારા વાગે, ધડ 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 નગારા વાગે. સૂતા લોકડિયા જાગે કે અંબા ભલે પધારે, સૂતા લોકડિયા જાગે કે અંબા
ભલે પધારે, ભલે પધારે માડી, ભલે પધારે, ભલે પધારે માડી, ભલે પધારે. ડેલીએ ડંકા વાગે કે અંબા, ભલે પધારે. ડેલીએ ડંકા વાગે કે અંબા, ભલે પધારે. ધડ 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 નગારા વાગે, ધડ 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 નગારા વાગે. ગડ 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 નોબત વાગે, ગડ 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 નોબત વાગે. જાણે ગગન રથ ગાજે રે અંબા, ભલે પધારે. ડેલીએ ટંકા વાગે કે અંબા, ભલે પધારે. ભલે પધારે માડી, ભલે પધારે, ભલે પધારે માડી, ભલે પધારે. સુતા લુગડિયા જાગે કે અંબા, ભલે પધારે. ધડ 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 નગારા વાગે. શું બેઠી માં પગ ઉપર પગ ચડાવી, પગ ચડાવી. શું બેઠી માં પગ ઉપર પગ ચડાવી, પગ ચડાવી. બોલતી નથી, ચાલતી નથી, કેમ રીસાણી મારી માત ભવાની. બોલતી નથી, ચાલતી નથી, કેમ રીસાણી મારી માત સિહોરી. શું બેઠી માં પગ ઉપર પગ ચડાવી, પગ ચડાવી. બોલતી નથી, ચાલતી નથી, કેમ રીસાણી મારી માત ભવાની. શિહોર ગામ નો તરા મોકલો રે લો, શિહોર ગામ નો તરા. સિહોરી માં, સિહોરી માં, સિહોરી માં, સિહોરી માં. સિહોરી માં હી જવાને આવો ઈંડોળો મારો, ઈંડોળો મારો હે મનોર લોલ. સિહોરી માં હી જવાને આવો ઈંડોળો મારો, ઈંડોળો મારો હે મનોર લોલ. જે અંબા અભય પદદાયની રે, અંબા અભય પદદાયની રે. શ્યામા સાંભળજો સાદ ભીડ ભંજની, શ્યામા સાંભળજો સાદ ભીડ ભંજની. અંબા અભય પદદાયની રે, અંબા અભય પદદાયની. હેમ હિંડોળે હિંચકે રે, હેમ હિંડોળે હિંચકે રે. નીચે આરાસુરી માત ભીડ ભંજની, નીચે આરાસુરી માત ભીડ ભંજની. હે અંબા, અંબા અભય પદદાયની રે, અંબા અભય પદદાયની રે. આરાસુર નો તરા મોકલો રે લોલ, આરાસુર નો તરા મોકલો રે લોલ. અંબે માં, અંબે માં, અંબે માં, અંબે માં, અંબે માં નીચવાને આવો ઈંડોળો મારો, ઈંડોળો મારો હે મનોર લોલ. અંબે માં નીચવાને આવો ઈંડોળો મારો, ઈંડોળો મારો હે મનોર લોલ. તું કાળીને કલ્યાણી હો માં,
જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા તું કાઢીને કલ્યાણી હો માં. જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા તને ચારે તે જુગમાં વખાણી મોરી માં. જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા તું કાઢીને કલ્યાણી રે માં. જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા તું શંકર ઘેર પટરાણી રે માં. જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા તું ભસ્માસુર હણનારી રે માં. જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા તું કાઢીને કલ્યાણી રે માં. જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા પાવાગઢ નો તરા મોકલો રે લોલ. પાવાગઢ મહાકાળી માં, મહાકાળી માં, મહાકાળી માં, મહાકાળી માં, મહાકાળી માં હિંચવાને આવો હિંડોળો મારો, હિંડોળો મારો હે મનોર લોલ. મહાકાળી માં હિંચવાને આવો હિંડોળો મારો, હિંડોળો મારો હે મનોર લોલ. હે રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે, રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા. માની તાળી પાડે છે ત્રણ લોક મારે, માની પાડી પાડે છે ત્રણ લોક મારે. હે રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે, રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે. ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નિસર્યા ચાર અસવાર. ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નિસર્યા ચાર અસવાર. કાળે ઘોડે રે કોણ ચઢે માં કાળકાનો અસવાર. કાળે ઘોડે રે કોણ ચઢે માં કાળકાનો અસવાર. કાળકા માવડી રે રણે ચડ્યા માં સોળ સજી શણગાર. રમજો રમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો માં જમરાત. સવા મણનું રે સુકલડું માં અધમણની કુલે. ઘોર અંધારી રે રાતલડી માં નિસર્યા ચાર અસવાર. ઘોર અંધારી રે રાતલડી માં નિસર્યા ચાર અસવાર. હે रिद्धि दे सिद्धि दे असनव निधि दे वंश में वृद्धि दे बाकवानी. हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे अभय वरदान दे शंभु रानी. दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर दास जानी. सज्जन से हित दे कुटुंब से प्रीत दे जग मां जीत दे. मां भवानी रे जी रे जग मां जीत दे. मां भवा नवरात नवेली बनी अलबेली भाव भरेली पब केली खरहट पर खेली कमर कसेली संग साधेली साहेली बनी रूप निहेली चंपक वेली दोस्त जेली मशणगारी. चामुंडा चंडी ध्वजा प्रचंडी असुर विखंडी अविनाशी रे जिरे असुर विखंडी. अविनाशी
કરતા હરતા શ્રીમકારી કાલી કાલરયણ કુમાર શશી શેખરા સિદ્ધરનારી જગની માવણ જય જડતા ધવા ધવડ કર ધબદુ ધબડા કૃષ્ણ ગુબ્જા કત્રી કમલ ચલા ચલા ચામુંડા જબલા વિકટા વિકટ બુબાલા વિકટા વિકટ બુબાલા વિમલા વિકટા વિકટ બુબાલા વિકટા વિકટ બુબાલા અંબા ભવાની જગદંબા ભવાની અંબા ભવાની જગદંબા ભવાની અંબા ભવાની જગદંબા ભવાની અંબા ભવાની જગદંબા ભવાની બોલ મારી અંબે બોલ મારી અંબે જય જય અંબે જય જય અંબે અંબા ભવાની જગદંબા ભવાની અંબા ભવાની અંબા ભવાની જગદંબા ભવાની અંબા બોલ શ્રી અંબે માત કી ચાચરના ચોકની ગબ્બરના ગોખની કુળદેવી માત કી જય. આમ તો ગરબા લીધા હોય નૃત્ય કરી લીધું હોય પછી બેસવું અઘરું છે. એક સરસ મજાની એક વાત અમને હવે વિદ્યાર્થીને જેમ તમને મારે એવું ન કરવું પડે, બે હાથ ઉપર બે હાથ ઊંચા કરજો. આમ તો આમ શબ્દો મને લાગે અથડાય છે, સંભળાતા નથી લાગતા, એવું છે. બે હાથ ઉપર, માથે, ખભે, બસ હાથ નીચે, મોઢે આંગળી એમ નહીં કહું, ખાલી કાન ખુલ્લા રાખજો. એક સરસ મજાની મનોવૈજ્ઞાનિક વાર્તા છે. ઘણીવાર નાના નાના પ્રસંગો આમ તો કહેવાય તો બધું ટનભર ને મણભર, પણ એકાદું આમ જીવનમાં ઉતરી જાય તો જીવન છે તે ખરા અર્થમાં સાર્થક થઈ જાય. તો ઘણી બધી મનોવૈજ્ઞાનિક વાર્તા કે વાર્તા હોય, પણ વાર્તાનો કંઈક મર્મ છે તે સહજ રીતે આપણને લાગતો હોય. અત્યારે આપણે 21મી સદીના કાળા માથાના, આમ તો હવે ધોળા માથાના માનવી થઈ ગયા, લગભગ ધોળા આવી જ ગયા છે. તો કાળા માથાનો માનવી કે જ્યાં જોવે ત્યાં સહજ દુઃખી. કોઈએ બહુ સરસ કહ્યું છે કે પુરાની પ્રથા છે ગયે ઉબ હે હમ, નई संस्कृति से भी घबरा रहे हैं, नहीं कुछ समझते किए जा रहे हैं, प्रभु जाने अब हम कहाँ जा रहे हैं. આમ તો માણસમાં છે ને એ લખણ અને અપલખણ, સુધીરભાઈ, આ બંનેનું કોમ્બિનેશન છે. નાગનું ઝેર, હરણની ગતિ, ગાયની કરુણા, સિંહની ભવ્યતા, હાથીનું ગૌરવ, બકરીની લાચારી, આ બધા જ લખણ અપલખણ પ્રાણીઓના ગુણ સહજ રીતે માણસના, જે મોબાઈલમાં કેમ વર્ઝન આવે પ્રો વર્ઝન, એ માણસમાં બધા જ વર્ઝન છે તે આવી ગયા. અને એટલા માટે લખણ અને અપલખણમાંથી જે સદ્ગુણોને ધારણ કરીને આગળ વધે તો મનુષ્યતા છે, મનુષ્યત્વ છે તે સાર્થક થાય. તો ઘણી બધી વાતો વાર્તાઓ હોય, મનોવૈજ્ઞાનિક હોય. એક સહજ રીતની એક નાનો એવો પ્રસંગ જે હમણાં વાંચેલો. પહેલાંના સમયમાં તો સર્કસો હતા, હવેની પેઢીમાં સર્કસ થાય છે પણ હવે પ્રાણીઓ નથી હોતા, સરકારનો બેન આવી ગયો. આઈ થિંક આપણે નાના હતા ત્યારે સર્કસ જોવા જતા તો એમાં હાથી હોય ને સિંહ હોય ને એવું હતું ને, એટલે આપણે બધું, આમ તો અમારી છેલ્લી પેઢી અમે આ બધું જોયેલું. હવેથી તો આ બધું બંધ થઈ ગયું છે. તો એક ભાઈ છે સર્કસ જોવા ગયા, અને સર્કસનો માલિક છે એ ભાઈનો ભાઈબંધ હતો. એટલે સ્વાભાવિક છે, માલિક હોય એટલે બધે આમ અંદર અંદર દેખાડવા લઈ જાય કે અહીંયા અમે સિંહને રાખીએ, અહીંયા અમે હરણને રાખીએ, અહીંયા જોકરનું રૂમ, એમ કરતાં કરતાં હાથી બાંધેલા હતા. તો હાથી બતાવતા હતા એ ભાઈ. તો આમ ઘણા લોકો છે ને આમ જિજ્ઞાસાશીલ હોય, આમ વિચારશીલ હોય, એટલે એ ભાઈને વિચાર આવ્યો, હવે હાથીને છે ને નાની એવી સાંકળથી છે ને આમ બાંધેલો હતો. એટલે એ ભાઈએ આમ સહજ પ્રશ્ન પૂછ્યો, એ કે આ હાથીને તમે કે નાની એવી સાંકળથી બાંધેલો છે, તો આ ધારે તો એક ઝટકો મારે અને ત્યાં તો હાથી છે આવી એક નહીં પણ 10 સાંકળને તોડી નાખે. તો એ કે આ તોડીને ભાગી ન જાય. ત્યારે ભાઈએ, જે સર્કસના માલિક હતા, એમણે બહુ સરસ મજાની વાત કરી. એ કે આ હાથી જ્યારે નાનો હોય એટલે મદન્યું હોય ત્યારે અમે એ કે લઈને આવીએ, અને ત્યારે એને અમે આ સાંકળથી બાંધેલો હોય, અને ત્યારે એ મદનિયાએ બહુ ધમ પછાડા કર્યા હોય. કોના માટે? તો કે એ સાંકળથી છોડવા માટે.
પણ આટલા બધા એફોર્ટ કર્યા હોય, આટલા બધા ધમ પચાડા કર્યા હોય, એના મનમાં એક બિલીફ સિસ્ટમ બંધાઈ ગઈ, એક છાપ બંધાઈ ગઈ કે આ મારાથી નહીં થાય, આઈ કુડન્ટ ડુ, હું આ કરી શકીશ નહીં. હવે તો સમય ગયો, હવે તો હાથી છે, હવે મદનિયામાંથી હાથીમાં રૂપાંતરણ થઈ ગયો, પણ એ છાપ છે ને હાથીની જાય નહીં. અને એટલા માટે પછી એ પ્રયાસ જ બંધ કરી દે. વાર્તા અહીંયા પૂરી થઈ ગઈ, પણ હવે જે મર્મ લેવાનો છે, હવે જે મેટાફોર્સિસ લેવાનો છે, આપણે લેવાનો છે, આપણે પણ આપણે જે નાના નાના ગાંઠો, ગ્રંથિઓ, એક બિલીફ સિસ્ટમ, ખાસ કરીને નેગેટિવ છે એ વધારે, એવી મનમાં બાંધી લીધેલી હોય છે અને એ જતી નથી. આ જીવન એટલા માટે છે કે ઘણી બધી જે નકારાત્મક બિલીફ સિસ્ટમ, માન્યતાઓ છે, આ માન્યતાઓ જાય અને સારી સારી બાબતો છે તે જીવનમાં અભિગમ છે એ અપનાવીએ. આમ તો પરિવારમાં પણ ઘણા બધા છોકરાઓ 12 વયા જાવ, ખોટી ડમરી નો ચડાવતા હોય તો નકારાત્મકતા કે પરિવારમાં પણ કંઈક એવી ગાંઠો બાંધેલી હોય કે મને આમ કહી દીધું, ફલાણાએ આમ કહી દીધું, એકાદા કંઈક લગ્ન પ્રસંગમાં ફૂવા કે કાકા એ રિહામણે હોય જ તે, એને મનાવવા પડે. તો કેટલી બધી ગાંઠો જે આપણે મનમાં બાંધેલી છે અને એ જીવન સુધી સાથે જ રહે છે, એ બિલીફ સિસ્ટમ જતી નથી અને એટલા માટે માણસ છે વધારે ને વધારે દુઃખી થાય છે. મનોવિજ્ઞાન તો એમ કહે છે, અથવા તો ન્યુરો સાયન્ટિસ્ટ પણ એમ કહે છે, 90% રોગ છે ને એ મનની ગાંઠના કારણે થાય છે. મનમાં જે આપણે વિચારો, જે આપણે કોમ્પ્લેક્સિટી, જે કોમ્પ્લેક્સ રાખેલા છે. તો સુખી માણસ કોણ છે? જે જતું કરી દે, જે સહજ રીતે જતું કરી દે. આમ તો મિર્ઝા ગાલિબ હિન્દી સાહિત્યના બહુ મશહૂર શાયર થઈ ગયા, એમણે બહુ મસ્તની વાત કરી છે, બહુ સરસ મજાની વાત કરી છે કે ઇસ તરહ સે મેને જિંદગી કો આસાન કર દિયા. इस तरह से हेमंत कुमार આવ્યા છે, हेमंत कुमार, इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया. किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया. જે સહજ રીતે જતું કરી દે, સહજ રીતે માફ કરી દે ને, એ વ્યક્તિઓ વધારે સુખી હોય છે, જે જીવનને સહજતાથી લેતા હોય. બાકી આપણા બધાનું કેવું છે કે બધા જ આપણે નિર્ણાયક થઈને બેઠા હોય. એટલા માટે બધા ગ્રંથમાં, બાઇબલમાં પણ બહુ સરસ વાત કરી, ડોન્ટ બી અ જજ. તું નિર્ણાયક થવાનું રહેવા દે. કાંઈક કોકના લખણ કે અપલખણ દેખાય એટલે આપણે છે તે સહજ રીતે નિર્ણય આપી દેતા હોય છે. એક બેન ફ્લેટમાં રહેતા હતા, વચ્ચે આમ કાચ હતો અને સામે એના કપડાં દેખાય એટલે બેન એના ઘરવાળાને રોજ કે જુઓ ને પેલા રમાબેન છે એ કપડાં ધોતા જ નથી, કપડાં કધોણિયા જ હોય છે. આમ અઠવાડિયાથી રોજ આવું જ બોલે અને આમ જ કરે. અઠવાડિયું થયું ને એટલે એના છોકરાએ, ટપુડાએ, એ કાચ છે ને, એ કાચની બારી ખોલી, કાચ છે ને એ ખોલ્યું તો કપડાં તો ચોખ્ખા જ હતા. તો એ જે કાચ જે દેખાતો હતો એ કાચ મેલો હતો. એમ જીવનમાં પણ આપણા જે દ્રષ્ટિકોણ હોય છે, આપણા જે અભિગમ હોય છે, આ અભિગમ ઉપર કામ થાય. જો દુનિયા સુધારવાની જરૂર જ નથી, આપણે સુધરી જઈએ, અંદર કામ થઈ જાય, મન ઉપર કામ થઈ જાય, જાત ઉપર કામ થઈ જાય તો સહજ રીતે માણસ છે ને તે સુખી થઈ જાય. છેલ્લી વાત કરી દો, આપણું મન છે ને, આ મન હંમેશા સાપેક્ષમાં, રિલેટિવિટીમાં જીવતું હોય છે. આઇન્સ્ટાઈને આમ તો ધ થિયરી ઓફ ધ રિલેટિવિટી આ સિદ્ધાંત આપ્યો ને પછી વિજ્ઞાનની આખી ગતિ અને દશા બદલાઈ ગઈ. રિલેટિવિટી એટલે કે સામેવાળો પણ સાચો હોય ને હું પણ સાચો હોઉં. જેમ ઇંગ્લિશમાં 6 કરેલું હોય તો એક જણાને 6 દેખાશે, એક જણાને 9 દેખાશે, પણ એ બંને સાચા હોય છે. પણ આ બંને સાચા સિદ્ધ કરવામાં એવા બરાડા પાડે કે સંબંધો છે તે વણસવા માંડતા હોય છે. તો આપણું મન છે ને એ હંમેશા સાપેક્ષમાં જીવતું હોય છે. કેવી રીતે? એક સારું હોય પણ એક ખરાબ કરતાં બીજું ખરાબ થાય ને તો ખરાબ સારું થઈ જાય. કેવી રીતે? હમણાંનું જ એક ઉદાહરણ છે. એસએસસીની એક્ઝામ ગઈ અને એક છોકરાએ, દીપકભાઈ, ઘરે લેટર લખ્યો. હવે તો મોબાઈલનો જમાનો છે પણ કોઈક એવા નરબંકા હોય છે, શૂરવીરો હોય છે કે લેટર, પત્ર પણ લખે. એટલે એક પત્ર લખ્યો અને એ પત્ર છે એના બાપાને મળ્યો. હવે પપ્પા વાંચે છે પત્ર. હવે પત્રમાં લખેલું હતું, લિખિતન, આમ તો પરમ પૂજ્ય પિતાજી, દુઃખની સાથે તમને જણાવવાનું કે આજથી 15 દિવસ પહેલાં
एक एवी घटना बनी, हमણાં જ મેં તમને जॉन एलियाની पंक्ति कीधी थी कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, जीवन में एक हादसा होना चाहिए। તમારા મારા જીવનમાં એક ઘટના, એક એવી હાદસા હોય કે આખું જીવન છે તે બદલાવી નાખે। વાલિયામાંથી વાલ્મીકી કરી દે અને વાલ્મીકીમાંથી વાલિયો કરી દે, આસ્તિકને નાસ્તિક કરી દે, નાસ્તિકને આસ્તિક કરી દે, મુર્દાને મર્દય કરી દે, મર્દને મુર્દોય કરી દે, ચકલીને બાજય કરી દે, બાજને ચકલી કરી દે। જીવન છે એ ઘટનાઓની ઘટમાળ છે। તો લખેલું કે 15 દિવસ પહેલાં એક એવી ઘટના બની કે આપણે જે રહીએ છીએ ત્યાંથી 5મી પોળમાં 5મા જાપે એક બુટલેગરનું ઘર છે, એક બુટલેગર છે, એની સાથે મારો આવરો જાવરો કંપની શરૂ થઈ અને હું ધીમે ધીમે દારૂની લેતી દેતી પણ કરવા માંડ્યો। હવે આ કોઈ મા બાપ વાંચે એના દિલ ઉપર તો શું વીતતી હશે। અને 7 દિવસ પહેલાં એવું થયું કે દારૂની લેતી દેતીમાં એક ભાઈ સાથે મારે ઝઘડવાનું થયું અને ગુસ્સામાં આવી અને મેં દારૂની કાચની બોટલ તોડી નાખી અને એક બોટલનો જે કાચ છે એના પેટમાં લાગી ગયો છે, એને ખૂંચાવી દીધી છે અને પોલીસને આ બાતમી ખબર પડી ગઈ છે। એટલે હું અંડરગ્રાઉન્ડ છું, ગમે ત્યારે પોલીસ આવશે અને મને પકડી લેશે। હો શકે તો મુझे માફ કર દેના, તમારો લેખિત નાલાયક દીકરો। હવે આવું વાંચ્યું હોય તો મમ્મી ને બાપા ને બધા તો ધ્રુસકે રડવા માંડ્યા। ત્યાં બીજા ઓશિકામાંથી પિંક કલરનું નવું એન્વલોપ નીકળ્યું, એટલે લેટર નીકળ્યો। એટલે છોકરાને મમ્મી કહે કે જો આ કંઈક બીજું છે કાગળિયો। એટલે આમ કાગળિયો આમ ખોલે છે, આમ તો રડતા હોય, આમ આંસુ બાજી ગયા હોય અને ત્યાં લખેલું હતું કાગળમાં લખેલું હતું, જોયું આ દુનિયામાં કેવું કેવું થાય છે, હમણાં લખ્યું ને એવું કાંઈ નથી થયું, ગણિતમાં માર્ક ઓછા આવ્યા છે અને બાથરૂમમાં બેઠો છું, મને હાકોટા પાડીને બોલાવી લેજો। હવે વિચાર કરો કે પહેલાં તો 2 લાફા મારે કે લાપસીના આંધણ લાગે। ગણિતમાં ઓલો કે 2 લાફા મારીને કે એમ કે ને ડાયરેક્ટ અમારા હા છે ને ઊંચા થઈ ગયા। તો સરખામણી, કમ્પેરિઝન, જીવનમાં દુઃખ આવે પણ જ્યારે કમ્પેરિઝન થાય ત્યારે સરખામણીમાં સુખ અને દુઃખ છે ને તે વયું જતું હોય છે। તો આ મનના સહજ ખેલ છે અને એટલા માટે છે ને જે અમુક જીવનના અભિગમ બદલી નાખ્યો છે, જીવનને જાણી ગયા છે ને એ બધા છે ને સહજ રીતે ટેસડા કરતા હોય છે। અને બાકી તો સ્વભાવથી દુઃખી છે ને માણસ, એનું પ્રમાણ સૌથી વધારે છે। એટલા માટે જ આપણે કોઈ પણ મંત્ર બોલીએ, આપણે કોઈ પણ વિધિ કરીએ તો શાંતિ કેટલી વાર બોલીએ છીએ? 2 વાર કે 4 વાર? 3 વાર। હા, 2 વાર નહીં ને 4 વાર ને કેમ 3 વાર? દુઃખની જે આખી કેટેગરી છે, દુઃખને જે ક્લાસિફિકેશન કર્યું છે, એનું વર્ગીકરણ કર્યું છે, એ 3 શબ્દમાં છે, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ। આમ તો ભૂતકાળની ચિંતા, આપણું માઇન્ડ છે ને જો વર્તમાનમાં નથી રહેતું, આમ નિરીક્ષણ કરવું, ત્યારે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન આપણું કરવું કે 50% આપણે કાંઈ ભૂતકાળની ઘટના હોય ને એ મનમાં એ સાયકલ આખી ફરતી હોય છે। તો આજે ભૂતકાળની ઘટના ઘટી ગઈ અને સાયકલ મનમાં ફરતી હોય, આ બધું આધિમાં આવે, શરીરના રોગ, આ બધું વ્યાધિમાં। અને ઉપાધિ એટલે ઘટના હજી ઘટી નથી, ભવિષ્યમાં ઘટના ઘટવાની છે પણ એની ચિંતા અત્યારથી શરૂ થઈ જાય। ઘણા લોકો કારણ વગરના છે ને ઉંબાડિયા મૂકતા હોય છે અને ગામમાં ઉંબાડિયાએ મૂકે ને પોતે ઉંબાડિયા લેતા હોય છે। તો આ બધું જ છે તે ઉપાધિમાં આવી જાય। અને ઘણા તો એવા હોય કે દુઃખ એના ઉપર, દુઃખ તો સાઈડમાં હોય પણ એ દુઃખ એકલું તું ક્યાં જશો, પોતે દુઃખની ઉપર પડે અને સહજ દુઃખી થઈ જતા હોય છે। ઓશો રજનીશ એક સરસ ઉદાહરણ આપતા કે એક ભાઈ છે ને રોતા હતા, એટલે એની પાસે એક એનો ભાઈ બન ગયો કે કેમ રડો છો? તો એ કે યાર તને શું કહું, કે 1 મહિના પહેલાં એ કે મારા માસા ગુજરી ગયા અને મારી પાછળ 25 કરોડ મૂકી ગયા છે। બોલો કે હે 25 કરોડ? એ કે માસા ગુજરી ગયા એ તો દુઃખની વાત છે, પણ તું કરોડપતિ થઈ ગયો, 25 કરોડ તારા માટે મૂકી ગયા છે। એ કે તું એ કે વચ્ચે ન બોલી, કે એ કે 5 દી પહેલાં એ કે મારા માસી ગુજરી ગયા છે અને એ કે બીજા 25 કરોડ મૂકી ગયા। તો ઓલો આમ બેઠો હતો ને છક્કડ ખાઈને ઊભો થઈ ગયો, એટલે 25 કરોડ મૂકી ગયા છે તો ટેસડા કર યાર। એ કે વચ્ચે ન બોલી, કે 3 દી પહેલાં એ કે મારા દાદા ગુજરી ગયા અને એ કે મારા માટે 50 કરોડ મૂકી ગયા। એ કે તું હવે મને કે બેહોશ કરી દઈશ હોય, કે તો તું રડો છો કેમ? તો એ કહે છે કે ગઈકાલ ખાલી ગઈ છે, વાર્તા પૂરી।
એટલે જે મળ્યું એનું નથી, પણ નથી મળ્યું ને એનું દુઃખ હોય છે. અને આ દુઃખના કારણે કારણ વગરનો વ્યક્તિ છે તે ઉંબાડિયા છે તે મૂકતો હોય છે. એક ભાઈ છે ને જીવનથી હારીને જતા હતા અને અચાનક દરિયા કિનારે એક બોટલ હશે ને બોટલમાંથી જીન પ્રગટ થતા હશે, આપણને ખબર નહીં, પણ એક જીન પ્રગટ થયો અને જીન એને 3 વરદાન માગવાનું કહે છે. આમ તો એ ભાઈની જગ્યાએ આપણે આપણી જાતને મૂકવી જોઈએ કે માગી લે, 3 વિશ તારી કે પૂરી કરી દઉં. એટલે ઓલો તો આત્મહત્યા કરવા થાકી ગયો હતો એટલે 20 માગે છે, ઈચ્છાઓ માગે છે. એ કે પહેલી ઈચ્છા એ કે મને કે 1000 વારનો પ્લોટ આપો. ઓલો કે કબૂલ, કે દીધું, ગ્રાન્ટેડ. પછી બીજું વરદાન માંગ. એ કે ફૂલ ફર્નિશ મકાન, અમે એમાં બધી ફેસિલિટી હોય. એ કે દીધું. હવે ત્રીજું વરદાન માંગ. તો એ કે મને માલિક આપો. તો ઓલો જીને તમે ચક્કર ખાઈ ગયા ને, માલિક આપો એટલે હું? એટલે જીન કે માલિક આપો એટલે? તો એ કે હું કે નેપાલી ચોકીદાર છું. એ કે હું નોકરીમાંથી નીકળી ગયો, મને માલિક આપો, મેં નોકરી કિસકી કरूँगा. વાર્તા પૂરી. ઘણી સમજાશે, ઘણી આમ થોડી પછી સમજાશે, ડાયરેક્ટ લેસન થઈ જાય એવું જ નથી. એટલા માટે જે જીવનને જાણે છે ને સુખ અને દુઃખ કરતાં, એ પોતાના મોજમાં પોતાનો અભિગમ બદલાઈ જાય ત્યારે આખું જીવન છે તે બદલી જતું હોય. નજર બદલાઈ જાય તો નજારા પણ બદલાઈ જતા હોય છે. પણ આ અભિગમ બદલાવામાં કોકને 8 મિનિટ પણ લાગે, કોકને 80 વર્ષ પણ ઓછા પડતા હોય છે. એક ઈશ્વરલાલ પરમાર થઈ ગયા ગુજરાતી સાહિત્યકારમાં. એને સરસ મજાની એક લીટીની વાર્તા કે જીવાભાઈ ગુજરી ગયા હતા. એટલે 2 જણા વાતો કરે છે કે આજે જીવાભાઈ ગયા ત્યારે બીજા ભાઈ બોલ્યા કે જીવાભાઈ જીવતા હતા. વાર્તા પૂરી. જીવાભાઈ જીવતા હતા તોય જીવ્યા જ નથી, એ મરેલાની જેમ જ રહ્યા છે. એટલે મન ભરીને જીવીએ. આપણો જે સનાતન ધર્મ, આપણો જે વૈદિક ધર્મ, તો આ ધર્મમાં આપણા મહાદેવ, માતાજી, આપણી પંચદેવ પરંપરા છે. જે સ્વરૂપને માનતા હોય એમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી જીવીએ, ભક્તિથી જીવીએ, ભાવથી જીવીએ, કર્તવ્ય કર્મ કરતા જઈએ, આનંદ કરતા રહીએ, આનંદ કરાવતા રહીએ તો જીવન ખરા અર્થમાં મજેદાર, બહુ જીવવા જેવું લાગશે. અને હજી પણ એ તત્વ તો છે જ તે. આ તો પેલા માણસ સુધી પહોંચે અને પછી ઈશ્વર સુધી પહોંચવાની વાત છે. આમ તો ગની દઈવાલાની જ પંક્તિ, ન ધરા સુધી ન ગગન સુધી, ન ઉન્નતિ ન પતન સુધી, ફક્ત આપણે તો જવું હતું એકમેકના મન સુધી. માણસને પહોંચે, માણસને માનતો થાય, પછી ઈશ્વરને માને તો સહજ રીતે જન્મદિવસની પણ સાર્થકતા તે જ છે કે આ વર્ષોમાં જીવન મળે અને રજવાડામાં અજવાળું થાય ત્યારે જીવન છે તે ખરા અર્થમાં સફળ છે. આવો એક નાનો એવો ગરબો લઈ અને આ વાતને આપણે અલ્પવિરામ આપીએ. આમ તો સહજ રીતે સુધીરભાઈએ કીધું કે આવું કંઈક કરવું છે એટલે પહેલાં સુધીરભાઈ માટે તાળી, કે અલગ કંઈક નવું, કે કંઈક નવી વાત થાય, આનંદ પણ થાય અને સહજ રીતે. ને પાછું બ્રાહ્મણ વર્ગ છે, બધા એવા જાણકાર બેઠા છે એટલે ત્યાં આવી વાત મૂકવાની, રમતી મૂકવાની મજા આવે. બાકી તો મને ખબર છે કે હું જીવદયામાં માનું છું, વક્તાને કહેવું પડે. એવા બધા શ્રોતાઓ બગાસા ખાતા હોય એટલે વક્તાને કહેવું પડે કે હું જીવદયામાં માનું છું, પણ તમે એટલે અહીંયા કાંઈ જીવદયા જેવું છે નહીં. એક રાજકોટમાં માઈ મંદિર છે, કોઈ ગયેલા હશો, ત્યાં માઈ કલાપી, જેમ કવિ કલાપી એમ માઈ કલાપી થઈ ગયા, માતાજીના પરમ ભક્ત. અને બહુ વાત 1000 વર્ષ જૂની નથી, 100 વર્ષ જૂની જ છે. હજી પણ એવા પરચા થાય ને એમાં આપણા કુળદેવીમાં જગદંબા છે ને એ ધાડા છે. जर्मनी का बॉम्ब निष्फल जा सकता है लेकिन दुर्गा का मंत्र नहीं. मानु नाम, मानु स्मरण, ये धाड़ा ये रिजल्ट आपे ने आपे. तो माई कलापी बैंक में नौकरी करे અને નવરાત્રિ જો જીવનમાં એકાદો નિયમ હોય ને, નિષ્ઠા હોય, એ માણસને તારી દે. આપણા સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પણ એવું કહેવાયું છે 12 વર્ષે સિદ્ધિ મળે. આમ તો 12 વર્ષ ઓલું તો 2-3 વાર ભગવાનના મંદિરે ગયો હોય અને પછી ભગવાનને ધમકીઓ આપે કે મારું કામ તું કેમ નથી કરતો, મારું કામ કેમ નથી કરતો. એમ કામ થોડુંક થાય. એક વચ્ચે એક આડ વાત યાદ આવી ગઈ કે એક પહેલાંના સમયમાં લોટરી હતી, હવે તો લોટરી ઉપર બેન થઈ ગયો છે, હવે ડિજિટલ લોટરી માણા રમે છે. તો પેલા લોટરીની ટિકિટ લાગતી એટલે રોજ હનુમાન દાદાના મંદિરે હેમંતકુમાર પહોંચી જાય અને હનુમાન દાદાને તેલ ચડાવે અને 2-2 કલાક સુધી પ્રાર્થના કરે કે હનુમાન દાદા મને લોટરી લગાડી દો, હનુમાન દાદા મને લોટરી લગાડી દો. વરસ પૂરું થયું ને એટલે હનુમાન દાદા પ્રગટ થયા ને ઓલાને એક લાફો માર્યો. એ ધીમેકથી જ માર્યો હશે, જોરથી માર્યો તો ઉડી જાય.
તો ઓલું કે પ્રભુ મારો વાંક શું? એટલે હનુમાન દાદા બોલ્યા કે ટિકિટ તો લે, ટિકિટ વગર તને લોટરી કેમ દેવી? એટલે ટિકિટ તો લેવી પડે ને, તોય હનુમાન દાદા કૃપા કરે. એટલે આપણે પુરુષાર્થ કરીએ અને ઈશ્વર કૃપા કરે. એટલે ટિકિટ તો લે. એટલે આપણે ઘણીવાર માના ટિકિટ નથી લેતા, એટલે સમજણ નથી હોતી. તો આ માય કલાપી નવરાત્રિનો સમય આવે એટલે માના અનુષ્ઠાન કરવા બેઠી જાય. અને આ વર્ષોથી નિયમ. તો કાંઈ પણ નોકરી હોય ને એટલે બધા પ્રકારની વિકેટો છે ને એ નોકરીઓમાં ભેગી થાય. આમ તો સમાજ હોય, પરિવાર હોય, એટલે બધા જ પ્રકારના લોકો હોય. જેમ શંકર ભગવાન છે તો શંકર ભગવાન ગંગાજી રાખે, એમ ખોપડાઈ રાખે, સરપઈ રાખે. એમ પરિવારમાં અમુક માણસો શંકર જેવા હોય, એ ખોપડા જેવા કે ફૂફુ દાદા જેવા બધાને સહન કરે લોકોને, આવું બને. તો ઘણા એવા જે લોકો હતા એ બધાએ પ્લાન બનાવ્યો કે આપણે કલાપીને પાડી દેવો છે, કે નવરાત્રિમાં 9 દિવસથી રજા મૂકવાના છે, આપણે ફરિયાદ કરીએ કે એમાં ચેકિંગ લાવીએ. તો કલાપી છે એ માની સાધના કરવા માટે, અનુષ્ઠાન કરવા માટે 9 દિવસ રજા મૂકે છે રાબેતા મુજબ. 9 દિવસ પૂરા થાય છે, દશેરાનો 10મો દિવસ આવે છે અને માને નિવેદ અર્પણ કરી અને કલાપીજી હાજર થાય છે. એટલે ઓલા બધા હતા ને જે, એ બધા ભેગા થયા અને એ કહે છે કે આ વખતે તમે કેમ 9 દી આવ્યા, આ વખતે તમે કેમ રજા ન મૂકી? આવું કલાપીને કીધું ને એટલે કલાપીના કાન ચમકી ગયા, આંખમાંથી આંસુ સાથે રેઝિગ્નેશન લેટર લખી અને જાય છે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટમાં અને કહે છે સાહેબને કે મારું રાજીનામું લઈ લો. સાહેબ કહે છે કે કલાપી તમારું તો નોકરીનો રેકોર્ડ બહુ સરસ છે, તમારો GR બહુ સરસ છે, તમારે નોકરીની મૂકવાની શું જરૂર? અને આંખમાં આંસુ સાથે કલાપી કહે છે કે મારી માએ જો નોકરી કરવા આવવું પડતું હોય તો મારે નોકરી નથી કરવી. ત્યારથી કલાપી મૂકી દે છે કે એ તત્વ ધાડા છે, જરૂર છે ખાલી શ્રદ્ધાની. શ્રદ્ધાનો હો વિષય તો પુરાવાની શી જરૂર? મેં કુરાનમાં ક્યાંય પયંબરની સહી નથી જોઈને, શ્રદ્ધા જ લઈ ગઈ મને મંજિલ સુધી, રસ્તો ભૂલી ગયો તો દિશાઓ બદલાઈ ગઈ. તો આજે પણ એ તત્વ છે, એ ફળ આપે છે, જરૂર છે આપણી શ્રદ્ધાની. અને એ કલાપીએ પછી જે ગરબા લખ્યા છે માઈ કલાપીના, આવો આજ માઈ કલાપીનો જ ગરબો લઈ અને પછી આગળનો કાર્યક્રમ જે હોય તે શરૂ કરીશું. ઓચિંતી આંગણામાં આવી અલબેલડી, અંબામાના સ્વાગત હું સાહસા કરું. ઓચિંતી આંગણામાં આવી અલબેલડી, અંબામાના સ્વાગત હું સાહસા કરું. ભીની મારી આખડીને ભીની હૃદય પાખડી, ભીની મારી આખડી ને ભીની હૃદય પાખડી, અશ્રુ અભિષેકની હું ધારા કરું માં, અશ્રુ અભિષેકની હું ધારા કરું. ઓચિંતી આંગણામાં આવી અલબેલડી, અંબામાના સ્વાગત હું સાસા કરું. હરિયાળા ઉરની ને પ્રાણ કડી પુષ્પની, હરિયાળા ઉરની ને પ્રાણ કડી પુષ્પની, હૈયાના હાર માને અર્પણ કરું. નયનો નાને હની ને નવલી નિરાંજની, નયનો નાને હની ને નવલી નિરાંજની, વાલના વલોણે માને વંદન કરું, વાલના વલોણે માને વંદન કરું. રથમાંથી અમૃતના છાટણા છાટતી, રથમાંથી અમૃતના છાટણા, મારી માં અંબાનો જય હો જયકાર. આવો જયકાર બીજ ક્યાંય નથી સાંભળ્યો, આવો જયકાર બીજ ક્યાંય નથી સાંભળ્યો. આ તો મારી અંબાના રથનો રણકાર. ઓચિંતી ઓચિંતી આંગણામાં આવી અલબેલડી, અંબામાના સ્વાગત હું સાસા કરું, અંબામાના સ્વાગત હું સાસા કરું. અંબે માત કી જય,
कुलदेवी मात की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिवार मेघनाबेन ने जन्मदिवसनी વધામણી। जो खुद हो गुलाब उसे गुलाब क्या देना, एवा जानी परिवारना गुलाब एवा मेघनाबेन माटे जोरदार ताड़ी અને તમારા માટે પણ તાળી। આમ તો તમે શાંતિથી સાંભળો, બાકી તો આજના સમયમાં વિવેકભાઈ ઘરવાળો ઘરવાળીને નથી સાંભળતો, ઘરવાળી ઘરવાળાને નથી સાંભળતી, કોઈ કોઈનું સાંભળતું ને તમે એક તો આમ ઊંચે આસને બેસાડી તમે બધા સાંભળો છો। જોરદાર તાળી તમારા માટે। વડીલોને પ્રણામ અને આજ કે આનંદ કી જય જય હો। ચાલો ગાઈ તો લીધું છે પણ ફરી વાર ગાઈ લઈએ ચાલો। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी। ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय। जीवनं तव भवतु सार्थकं, जीवनं तव भवतु सार्थकं। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं। शतं जीवेम शरदः, 100 વર્ષ સુધી શરદ ઋતુને જુઓ અને જીવો તેવા આશીર્વાદ, તેવી શુભેચ્છા। જોરદાર તાળી બેનમાં।